डू यू थिंक नाटक इज नाटक डाइंग? इट विल नेवर डाय. इट विल नेवर डाय. कारण जोपर्यंत म्हणजे इव्हन नसीर पण म्हणतो ना किंवा हे विच इज व्हेरी ट्रू की आज आत्ता आपण हे दोन बोलतोय ना, गप्पा मारतो, इट्स अ प्ले. आय मीन फॉर देम इट्स अ प्ले. उर्मिलाच्या वडिलांचा फोन आला की अरे शबानाला बोलायचं आहे तुझ्याशी. He says, oh, which college you are from? Which medical college are you from? So I said, no, I'm not from medical college. I'm from JJ School of I'm an artist. He said, Manali, I can't believe, I mean, you look so much like a medical student. So that was the best compliment or the best thing that I got. म्हणजे अगदीच उदाहरण द्यायचं झालं तर मी आणि मनोज वाजपेयी म्हणजे वी आर कॉन्टेम्पररीज. आम्ही सुरुवात केली तेव्हा सुद्धा मनोज वॉज अ स्ट्रगलर, आय वॉज अ स्ट्रगलर. आम्ही एकत्र शूलमध्ये पण काम केलं किंवा वी आर इट्स नथिंग लाईक इन्स्टिट्यूशन बट इट्स टू पीपल्स माइंड्स. And love be the only purpose, like we love to be with each other and love be. I'm just asking. I've never been into marriage. There's no. I mean, love only comes. Of course, there's love, but there's no love kind of a thing. Ki, So what's your take on marriage now? Like as an institution, marriage as an institution. It's nothing like institution, but it's two people's minds. आणि आता तर असंही कळतं की I mean you realize that there are two different people. आणि when two different people come together, I mean obviously there are frictions, there are different point of opinions and so सुरुवातीला काही दिवस असे खूप छान जातात बिकॉज लग्नाचं असतं, यू हॅव सम सेट गोल्स आणि हे ते वगैरे. बट ते झाल्यानंतर ॲक्च्युली द लाईफ स्टार्ट्स, मॅरेज लाईफ स्टार्ट्स. बिकॉज देन यू नो ओके सगळं झालं आहे, हे तर झालं आहे, आता काय. सो देन वन हॅज टू अगेन अंडरस्टँड की ओके मग पर्पज काय आहे, एकत्र राहण्याचा पर्पज काय आहे. And love be the only purpose, like we love to be with each other and love be. I'm just asking. I've never been into marriage. There's no. I mean, love only comes. Of course, there's love, but there's no love kind of a thing. Because everything is done. Everything is kind of तुमचा सगळा अनुभव झालेला आहे. आता how do you sustain it? But vulnerability can be also one of the experiences. Of course, you have to be vulnerable at certain points, but sometimes you don't want to be vulnerable. And why should one be? म्हणूनच म्हणतो की त्याच्या आय थिंक फॉर सस्टेनिंग अ मॅरेज आय थिंक यू नीड अ पर्पज. की तुम्ही कशासाठी एकत्र राहताय. आणि नसेल तर इट गोज हेवायर. then you are either just dragging it or you don't know, I mean, what to do with your married life. Tell me one of the, if you can, if you want to, of course, one of the beautiful thing about marriage as a thing, and one of the not so beautiful, or we can say ugly thing about marriage as a thing. I think the best beautiful things are again because there is a support, there is emotional support asto, and especially when you really want to have a child in the scene, because again as I said that's an experience which I think everybody should have. कारण त्या ह्याच्यामध्ये तुमचं ते कम्प्लिशन होतं ना. ॲज अ सेड तुमचं आईवडिलांचं जे हे आहे ते पण कम्प्लीट होतं. त्यामुळे you suddenly आतून you now feel in gratitude for your parents because you have a child and you know now what they had done or what त्यांचं किती तगमग होती, whatever. So that is a good purpose to get married if you want to really have a child. And otherwise as I said की okay काही असो, जसं आपण म्हणतो की काही वेळेला there is a financial support from one partner आणि other partner is doing some whatever he wants to do in life, which is not maybe financially stable, but the other person is stable. And if you know each other's हे की okay हे माझे स्ट्रेंथ्स आहेत, हे विकनेसेस आहेत, हे विकनेसेस आहेत, हे स्ट्रेंथ्स आहेत, सो हे जर का असेल तर दॅट्स अ गुड हे. इट कॅन बी इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड फ्रेंडशिप, देन नथिंग लाईक इट. What's the not so beautiful or ugly thing? It's if you start taking each other for granted. But granted, sir, it will be enough for it. If I'm not saying it should be. It can be phases, but as a whole journey, if you take each other for granted, then you are not actually. Like granted as in into day-to-day life, or in like you are having everywhere. A mission and I think it's okay like. Everywhere. म्हणजे मी असंही म्हणत नाही की एव्हरी टाइम आपण सतत की अरे नाही मी तुझंच हे जपायला पाहिजे की असं होतच नाही. पण मेजरली ॲज अ ह्युमन बिईंग ऑल्सो
किंवा फायनली दे आर टू ह्युमन बीइंग्स, राईट? सो यू कांट टेक इच अदर फॉर ग्रँटेड. आणि सर मला एक विचारायचं होतं की तुम्हाला मगाशी मी प्रेम म्हणालो तर तुम्ही एक स्मग दिला बाहेर बघून. मला फक्त कॅन आय गो डीपर ऑन दिस इफ यू आर कम्फर्टेबल की व्हॉट यू कॅन से अबाउट प्रेम कॅन आय से अबाउट द पार्टनर वी हॅव इन लाईफ? सी प्रेम, ॲज अ सेड, प्रेम हे एक असं हे आहे ना की तुम्हाला काही वेळेला कुठल्या तरी एका म्हणजे ऑब्व्हियसली नवरा बायकोमध्ये असेल तर उत्तमच, देन इट गिव्ज यू आणि असतं म्हणजे दॅट इज वाय यू गेट मॅरिड. अदरवाईज वाय डू यू वॉन्ट टू बेअर इच अदर जस्ट लाईक दॅट? सो आय थिंक टुडेज टाईम, पूर्वी तर तसं नव्हतं. पूर्वी तर बघून द्यायचे लहान मुलगा मुलगी आणि न भेटता वगैरे सुद्धा लग्न. आता तसं होत नाही जनरली. सो ऑब्व्हियसली यू डिसाईड ॲट अ पॉईंट की ओके यू रिअली लाईक इच अदर, देर इज अ लव्ह हॅपनिंग अँड यू गेट मॅरिड. पण ते सस्टेनच होतं असं नाही आहे. बिकॉज वेन इट कम्स टू द रुटीन, वेन इट कम्स टू डिफरंट, आणि मग ॲक्च्युली एकत्र राहायला आल्यावरती कळतं की ओ यू नो टू पीपल आर डिफरंट ॲक्च्युली. बिकॉज स्टील टिल द टाइम यू आर नॉट स्टेईंग टुगेदर, तुम्ही जेव्हा बाहेर भेटत असता तोपर्यंत यू नो इट्स व्हेरी लवी डवी. बट वेन यू स्टार्ट स्टेईंग देन इट बिकम्स लाईक की अरे यू नो देर आर फ्यू थिंग्स विच अरे हे मला माहितीच नव्हतं, हे वॉट एव्हर वॉट. बट इफ यू हॅव दॅट प्रेम इन स्पाईट ऑफ दॅट देन यू सस्टेन. आणि बरेच वेळेला असंही होतं की आफ्टर अ पॉईंट तुमचं प्रेम, आता जसं मी म्हणलं की आता माझ्या आईबद्दल पूर्वी प्रेम असं नव्हतं, हो आई होतं, पण सडनली नाव यू फील फॉर हर, राईट? बिकॉज नाव यू नो आफ्टर युअर चाइल्ड अँड नाव शी इज एज. सो ते बदलतं पण काही वेळेला, राईट? आणि हे पार्टनर्सबद्दल पण असू शकतं. काही वेळेला काही इन्सिडेंट्स असे होतात आणि सडनली यू सी ओश यू नो अरे मला हा नवीनच कळला माणूस, आणि यू सडनली अगेन फॉल इन लव्ह. किंवा जसं आमचं आता हे बर्ड आहे किटू, आय मीन दॅट पॅरेट. सो वी ॲक्च्युली आय लव्ह हर, यू नो. सो इट्स नॉट जस्ट so hey, because you know, and she also knows because she's the only one who allows me to touch. बाकी कोणाला टच नाही करू देत ती, you know. So you know that there's a different love. आता तिथे वर्ड्स नाही, there's no nothing but you know it's love. So there are different equations also. Sir, I just want to know first की तुमच्या टॉप 3 फेवरेट फिल्म्स कोणत्या रिसेंटली ज्या तुम्ही फिल्म्स बघतायत वगैरे किंवा माझ्या फिल्म्स? Obviously, Dombivli Fast is without saying. Shwas again is a very कारण त्याच्यामध्ये if you see even in the writing there is not much of a character in the writing. It is more of what flesh that I added in the आपण म्हणतो ना जसं पुणतांबेकर. सो म्हणजे आपण म्हणतो आयुष्यामधनं तुम्ही काही घेता आणि तुम्ही कसे ते ॲड करता. सो दॅट वॉज वन ऑफ अ व्हेरी गुड हे, कारण ऑथर बॅक ऑब्व्हियसली त्या मुलाचा होता आणि त्या आजोबाचा होता, बिकॉज दॅट वॉज देअर स्टोरी. बट दिस मॅन वॉज जस्ट अ डिव्हाइस, बट दॅट रोल इज बिकम अ, कारण मला आठवतं आहे की फिल्म आली आणि खूप चालली आणि ऑब्व्हियसली बॉलिवूड सगळे बघत होते. तर शबाना आझमीला खूप आवडला होता तो सिनेमा आणि शबानानी माझं काम आवडलं आणि तिने माझा नंबर घेतला उर्मिला मातोंडकर्स फादर. शी वॉज आय थिंक अ सोर्स टू. उर्मिलाच्या वडिलांचा फोन आला की अरे शबानाला बोलायचं आहे तुझ्याशी, आणि एक अर्ध्या तासात तिचा फोन आला आणि शी सेज ओ विच कॉलेज यू आर फ्रॉम, विच मेडिकल कॉलेज आर यू फ्रॉम? सो आय सेड नो आय एम नॉट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, आय एम फ्रॉम जे स्कूल ऑफ आय एम एन आर्टिस्ट. शी सेड, ती म्हणाली आय कांट बिलीव्ह, आय मीन यू लुक सो मच लाईक अ मेडिकल स्टुडंट, आणि असं वाटतं की ज्याला मेडिसिन खूप माहिती आहे. नो, सो दॅट वॉज अ बेस्ट कॉम्प्लिमेंट ऑर द बेस्ट थिंग दॅट आय गॉट. आणि ऑब्व्हियसली श्वासच्या वेळेला ते डोंबिवली फास्टच्या आधी आली होती आणि तिथून अवॉर्ड्स पण सगळे लगेच सुरू झाले सगळे ॲज अन ॲक्टर ऑल्सो. त्याच्यानंतर एक फिल्म मी साने गुरुजीवर केली होती, विच लोकांना फार माहिती नाही कारण ती त्यावेळेला नीट रिलीज नाही झाली ती फिल्म. ती खूप शाळेतनं दाखवली पण, कारण ती सेवा दलात मी वगैरे केली होती. बट दॅट रोल वॉज अ व्हेरी चॅलेंजिंग रोल फॉर मी, कारण एकतर त्यांच्यासारखा मी अजिबात व्यक्ती म्हणून पण नाही आणि दिसायला पण नाही आहे. सो कारण ते खानदेशातले आणि सावळे आणि बारीक आणि खूप असे हळवे असे होते ते, पण मी तसा अजिबात नाही आहे. आणि म्हणजे हळवा म्हणजे तेवढा नाही आहे म्हणजे, पण मला ते कम्प्लीट मला ते चेंज म्हणजे म्हणतो ना ते कॅरेक्टर आणावं लागलं. आणि ऑब्व्हियसली डोंबिवली फास्ट आणि तो वर्ष खूप चॅलेंजिंग होता माझ्यासाठी, कारण डोंबिवली फास्ट आणि साने गुरुजी आम्ही एकाच वर्षी शूट करत होतो आणि दोन कम्प्लिटली रिव्हर्स रोल, म्हणजे एकीकडे कम्प्लिटली ॲग्रेसिव्ह जो तोडफोड करतो आणि दुसरा अत्यंत गांधीयन जो
व्हायलन्स हे तर हेच नाही. असा ते 2 रोल आणि त्याचे शेड्यूल एक ह्याचं व्हायचं एक त्याचं व्हायचं असं तो तुम्ही शेड्यूल शिफ्ट केले. कधी ह्याचं एक शेड्यूल व्हायचं कधी त्याचं एक शेड्यूल व्हायचं असं ते होतं. सो दॅट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजिंग आणि सॉलिड इयर होता तो. कारण दॅट ॲक्च्युली गिव्ह मी ऑल्सो फॉर अ लॉंग टर्म की ॲक्टर म्हणून तुम्ही कसं स्विच वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्समध्ये करू शकता आणि ते सगळं मला त्या अनुभवातनं खूप मिळालं. थिएटर हेल्प यू दिस टाइम. थिएटर अँड स्पेशली विथ सत्यदेव दुबे. कारण ते नसते तर मला नाही वाटत मी एवढा ॲज अ पर्सन ऑल्सो इवन ॲज अन ॲक्टर एवढा इव्हॉल्व्ह झालो असतो. सर एकाच अनेक्डोट मला तुम्ही सांगू शकाल का सत्यदेव दुबेंसोबत पर्टिक्युलरली अबाउट ॲक्टिंग अँड वाय आय एम आस्किंग दिस. कारण की तुम्ही एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हणाले की मी NSD जसं तुम्ही आत्ता पण म्हणाले की NSDमध्ये जाऊ FTIला जाऊ की मी त्यापेक्षा 3 वर्ष दुबेजींसोबत हे करेल. तो मुवमेंट होता तेव्हापासून मी विचार करतोय अ पर्सन इज हॅव्हिंग 2 चॉईसेस. वन इज इन्स्टिट्यूशन अँड वन इज अ पर्सन टू चूज बिटवीन. ऑफकोर्स देर इज नो गुड बेटर इन देर इज नो कम्पॅरिझन. ऑफकोर्स देर इज नो. बट तुम्हाला असं काय एक्झॅक्टली सत्यदेव दुबेंकडून असं वाटलं अँड व्हॉट एक्झॅक्टली ही थॉट यू अबाउट ॲक्टिंग की तुम्ही त्यांच्याकडे इतके मूव्ह झाले. सी सत्यदेव दुबे आय वुड से वॉज अ पर्सनल डॉक्टर किंवा पर्सनल कोच. कारण त्यांच्याबरोबर राहणारी जी स्टुडंट्स मुलं होती ना ते इतके प्रत्येकाला चांगले ओळखून असायचे किंवा त्यांना सगळं त्यांचे ड्रॉबॅक्सपासून त्यांचे कमजोर ह्याच्यापासून स्ट्रेंथ हे ते बरोबर ओळखायचे आणि मग ते स्ट्रेंथ्स त्यांचे बिल्टअप करायचे. विच मी आता ते सांगू शकतो. त्यावेळेला ते तसं नव्हतं. त्यावेळेला इट वॉज अ व्हेरी टफ टू स्टे विथ हिम आणि ही मेक्स युअर लाईफ टफ. सो दॅट लाईक ॲज आय सेड ना की खूप ते पाठांतर करायला सांगायचे. रिहर्सलच्या वेळेला खूप ओरडायचे शिव्या द्यायचे आणि बेसिकली ते एवढ्यासाठी ते कम्प्लीट तुम्हाला अनकम्फर्टेबल करायचे. कम्फर्ट झोनमध्ये ते राहूच द्यायचे नाही तुम्हाला. बिकॉज अन ॲक्टर्स लाईफ ॲक्च्युली इज ऑलवेज अनकम्फर्टेबल. इट हॅज टू बी. तरच तुम्ही चांगला किंवा कुठलाही आर्टिस्ट कम्फर्ट झोनमध्ये खूप चांगलं काम होतं असं नाही आहे. इनफॅक्ट चांगल्या फिल्म्स पण अशाच झाल्यात की ज्याच्यामध्ये अनकम्फर्टेबल सिच्युएशनमध्ये डोंबिवली फास्टपासून किंवा हे वगैरे अँड दोज फिल्म्स आर बिकॉज त्याच्यामध्ये जी एनर्जी लागते ना ती एनर्जीच वेगळी असते. मोर दॅन व्हेरी कम्फर्टेबली तुम्ही येताय जाताय आणि ऑब्व्हियसली होतं चांगलं काम नाही असं नाही मी म्हणत आहे. बट आय हॅव सीन दॅट अनकम्फर्टेबल झोन्समध्ये खूप चांगली कामं होतात इफ ऑब्व्हियसली सगळ्यांचं काय म्हणतं योगदान असेल आणि ते प्रॉपर ह्याला असेल. तसं ते फील करायचे सगळ्या ॲक्टर्सना आणि ह्यांना वगैरे सतत. आणि सतत एका लेवलला आल्यानंतर ही टू पुश इट टू दी अनदर लेवल असं ते सतत त्यांचं एक चालू असायचं. त्यामुळे या 3 वर्षामध्ये मी जे काम केलं आहे त्यांच्याबरोबर 3-4 वर्षामध्ये तेवढं काम म्हणजे थिएटर मला नाही वाटत मी बाहेर कुठे करू शकलो असतो. आणि स्पेशल इमोशनल मुवमेंट विथ हिम सर. ही इन अ वे आय थिंक फॉर मी ही वॉज लाईक अ फादर. कारण माझे वडील मी म्हटलं तसं लवकर गेले होते. ही न्यू इट. त्यामुळे ही वॉज अ टफ फादर. आपण म्हणतो ना की ते एक रिच डॅड आणि पुअर डॅडमध्ये त्या पुस्तकामध्ये असं की एक वन इज युअर रिअल डॅड अँड अदर इज युअर. सो ही वॉज माय रिच डॅड किंवा ही वॉज माय काय म्हणतो त्याला मेंटर डॅड. ओके सर यू हॅव वर्क विथ सो मेनी ॲक्टर्स. मला एक फरक जाणून घ्यायचा की असं आहे का काही फरक की दिल्ली थिएटरमध्ये आणि मुंबई थिएटरमध्ये इज देअर एनी स्पेसिफिक डिफरन्सेस. दिल्ली थिएटरमध्ये तो NSDचं म्हणतोय का जनरली श्रीराम सेंटर किंवा ॲक्ट 1 जे तिकडून जे काही स्कूल ऑफ थिएटर तिकडचं आणि आपल्या इकडे जे पृथ्वी NCB वगैरे. सो मुंबईमध्ये म्हणजे मी जेव्हा थिएटर सुरू केलं होतं जेव्हा आविष्कार थिएटर होतं छबिलदास शाळेमध्ये असायचं जिथे आम्ही थिएटर केलं होतं. सुलभा देशपांडे अरविंद देशपांडे. सो त्याचं एक छान ट्रेडिशन होतं. म्हणजे तिथेच अमरीश पुरींनी त्यांचं मेजरली त्यांचं काम अमोल पालेकर नाना पाटेकर ह्या लोकांनी सगळ्यांनी तिथे नाटकं केलेली आहेत आणि वेगवेगळे प्रायोगिक गोष्टी केलेल्या आहेत. तर ते मलाही लकीली ते सगळं करायला मिळालं तिकडे. पण मुंबई आता शहर असं झालं आहे की जागा इतकी प्रीमियम झाली आहे किंवा एकमेकांना भेटणं इतकं कठीण झालं आहे की थिएटर ॲक्टिव्हिटीज फार कमी होत आहेत. म्हणजे जेवढ्या त्यावेळेला व्हायच्या तेवढ्या आता होत नाहीत. व्यावसायिक नाटकं होत आहेत पण आपण ज्याला म्हणतो ना प्रायोगिक नाटकं किंवा वेगवेगळे आपण एक्सपेरिमेंट्स करून बघून हे फार कमी होत आहे. अजूनही सुनील शानबाग आहेत किंवा अतुल कुमार आहे हिंदीमध्ये वगैरे ते मुंबईमध्ये पण खूप काम करत आहेत. पण पूर्वी जसे होते ना की खूप ग्रुप्स होते आणि खूप लोकं होती आणि खूप रायटर्स होते वगैरे ते थोडंसं प्रमाण कमी झालं. पण हे पुण्यात अजूनही बघायला मिळतं कारण पुण्यामध्ये अजूनही
तुम्हाला कधी जायला शक्य असतं, म्हणजे मुंबईसारखं असं कठीण नाही झालेलं एका ठिकाणीहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला, किंवा जागा तुम्हाला रिहर्सलसाठी पटकन मिळू शकते, जे मुंबईत फार कठीण झालं आहे आता. तर दिल्लीमध्ये मला असं वाटतं अजूनही तसं आहे, तो माहोल आहे तिथे, ते सगळं कल्चरल हे आहे सगळं. सो कल्चर कुठेतरी आपण ज्याला म्हणतो ना, तो मुंबईमधनं चाललं आणि खूप असं वृक्ष अशी सिटी होत चालली आहे ओव्हर द इयर्स. इज नाटक, डू यू थिंक नाटक डाईंग, की नाटक ॲज अ आर्ट फॉर्म कुठेतरी? इट विल नेव्हर डाय, इट विल नेव्हर डाय. कारण जोपर्यंत, म्हणजे इव्हन नसीर पण म्हणतो ना, किंवा हे विच इज व्हेरी ट्रू, की आज आत्ता आपण हे दोन बोलतोय ना, गप्पा मारतो, इट्स अ प्ले. आय मीन फॉर देम इट्स अ प्ले, because for them it's a very interesting conversation that is happening, right? So जोपर्यंत that conversation is interesting, performance is still there. I mean the content is still there आणि नाटक आहे. सो नाटकाला सेटच पाहिजे किंवा हे पाहिजे असं नाही आहे. टू पीपल टॉकिंग व्हेरी इंटरेस्टिंगली कॅन बी अ नाटक. बट मी तुम्हाला जर या कॉन्टेक्स्टमध्ये हे विचारलं की आमची जी पिढी मी बघतोय किंवा आम्ही सगळे बघतोय, अटेन्शन स्पॅन खूप कमी होत चालला. वी आर इन टू रील्स, वी आर इन टू शॉर्ट व्हिडिओज, आम्ही हेच बघतोय, आम्ही स्क्रोल करतोय. मग तेव्हा डोक्यावर ताण देणारं असं काही सोशो पॉलिटिकल किंवा पर्सनल गोष्टींवर भाष्य करणारं 2 तासाच्या गोष्टी आम्हाला एका जागेवर बसवून ठेवतील असं तुम्हाला वाटतंय? म्हणून मी तुम्हाला हा प्रश्न विचारला. नाही, आहे ना अजूनही. म्हणजे तू बघशील तर मराठी नाटकं खूप तुफान चालली आहेत. म्हणजे व्यावसायिक नाटकं पण आत्ता बघशील तर खूप नाटकं चालली आहेत आणि लोक कारण तो जो अनुभव आहे ना स्टेजवरचा किंवा लाईव्ह परफॉर्मन्स, मग तो गाण्याचाही असो किंवा परफॉर्मन्सचा असो, लोक जाऊन बघतात. कारण तो तुझ्या रील्सवरती किंवा टी व्हीवरती तो मिळू नाही शकत, तो अनुभव नाही मिळू शकत. यू हॅव टू बी देअर टू सी, विटनेस दॅट लाईव्ह. त्यामुळे ते राहणार. बट सर, मी इकडे तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारेन यावरच, पूर्ण कंटिन्यू प्रश्न, की आमच्या पिढीला जर ती टेस्टर नाही आली, फॉर एक्झाम्पल मेट्रोपॉलिटन सिटीजबद्दल बोलूया आता सध्या तरी, की जर माझी पिढी ती पहिल्यांदा जाऊन थिएटरमध्ये पाहिलंच नाही, त्यांना ते गमकच नाही कळलं, त्यांना ती नशाच नाही कळली की हाऊ एक्झॅक्टली इट फील्स जेव्हा एखादी सोलो लुकी किंवा एखादा टाईट स्पॉट घाली, एखादा ॲक्टर या कन्व्हिक्शनने बोलतोय आणि आम्ही ऑडियन्स म्हणून ऐकतो, तर त्यांना ते कळालंच नाही, तर ते कितपत पुढे बटरफ्लाय इफेक्टमध्ये जात राहतील गोष्टी? मी तसं म्हटलं तसं की ज्याला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे तो काही ना काहीतरी करून करणार. म्हणजे मी इवन मुंबईत सुद्धा मी जसं नावं घेतली तशी ती लोक करतातच आहेत आणि ते नवीन टॅलेंट घडवतात पण आहेत, राईट. आणि पुण्यामध्ये पण खूप टॅलेंट घडतोय. रायटर्सपासून ॲक्टर्स, परफॉर्मन्समधनं खूप मराठी इंडस्ट्रीमध्ये पुण्याहून तर खूप चांगलं टॅलेंट सतत आलेलं आहे किंवा येणार आहे. त्यामुळे हे काही थांबणार नाही. कारण रील्स आणि हे वगैरे, लोकांना इन्स्टंट काही पॉप्युलॅरिटी हवी असेल तर तो आहे मार्ग. आणि ॲज आय सेड, ते थांबू नाही शकणार, कारण टेक्नॉलॉजी येते जशी तुमचं लाईफ बदलतं किंवा गोष्टी तुमच्या सवयी पण बदलतात. पण जोपर्यंत ज्याला एक सस्टेंड, काय म्हणतो त्याला, एक शाश्वत असं काही कंटेंट हवं असेल तर तो तिकडे जाणारच. तो नाटक करणार, तो चांगला सिनेमा करणार, तो चांगले वेबसिरीज करणार, रायटर्स तसं लिहिणार, हे होतच राहणार. हे काही थांबणार नाही जरी हे सगळं आलं तरी. सर, निशिकांत कामत सरांबद्दल तुम्ही एखादी, व्हॉट वॉज द लास्ट कन्व्हर्सेशन यू हॅड विथ हिम? लास्ट कन्व्हर्सेशन आम्ही दिनानाथला भेटलो. सतीश राजवाडेचं एक नाटक होतं, आय थिंक विजय केंकरेने डिरेक्ट केलं आहे, नॉट कोडच्या आधीचं नाटक, परफेक्ट मर्डर म्हणून एक क्लासिक नाटक आहे, वेस्टर्न नाटक. त्याचं ह्यांनी डिरेक्ट केलं सतीश राजवाडे. सतीश काम पण करायचं. तर नेमका त्यावेळेला निशिकांत पण प्रयोग बघायला आला होता. सो माझे दोघेही आवडते डिरेक्टर्स आहेत, निशिकांत आणि सतीश राजवाडे. सो आय हॅव डन गुड वर्क विथ देम. गुंतता हृदय हे किंवा गैर नावाचा आम्ही एक मोठा मराठीत सिनेमा केला होता आणि निशिकांत. सो आय वॉज व्हेरी, म्हणजे तो ऑफकोर्स खूप बारीक झाला होता आणि अशक्त दिसत होता, कारण इट वॉज ऑलमोस्ट हिज हे. आणि छान मोकळ्या गप्पा आमच्या झाल्या त्यावेळेला आणि मस्त हे झालं. आणि दॅट वॉज द लास्ट टाईम आय मेट. कारण नंतर मग परत तो गेला आणि मग तो आय थिंक ही स्लिप्ड टू द हे. सो इट्स अ व्हेरी सॅड थिंग. एवढा टॅलेंटेड आणि एवढा काय म्हणतात त्याला, आणि अर्थात त्याच्याबरोबर म्हणजे बऱ्याच लोकांसाठी तो मेकर आहे. माझ्यासाठी तर बिकॉज डोंबिवली फास्ट पहिली फिल्म व्हायच्या आधीसुद्धा आम्ही 1-2 वर्ष 3 वर्ष आम्ही खूप जवळ मित्र होतो आणि आम्हाला एकत्र असं काहीतरी करायचं होतं आणि वी हॅड डन दॅट फिल्म टुगेदर. म्हणजे
प्रोड्युसर मिळवण्यापासून आणि हे वगैरे सगळा माझा त्याच्यामध्ये खूप मोठा हे होता आणि टू गेट दॅट इव्हॉल्व्ड. सो इट्स अ बिग जर्नी दॅट वी हॅड आणि अ व्हेरी काय म्हणतो त्याला सक्सेसफुल जर्नी आणि ज्यांनी आम्हा दोघांनाही खूप मोठं काय काय दिलं त्या फिल्मनी. सो दॅट वॅक्यूम विल ऑलवेज बी देअर, कारण इट्स लाईक तो नाही आहे हे टर्म्समध्ये येणं इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू दॅट टर्म्स. टेल मी मोर अबाउट हिज क्राफ्ट. लाईक यू हॅव सीन हिम फ्रॉम पोलीस फाईल्स आय थिंक ना, तेव्हापासून तुम्ही त्यांना मदारी, त्यांनी चांगल्या चांगल्या फिल्म्स केल्या. ॲज अ what exactly craft he was having, because डोंबिवली फास्ट त्या प्रोडक्शन स्केलमध्ये तसे शूट्स, तसे स्टेशन म्हणा किंवा बाहेर शूट आणि ते सगळं इट वॉज व्हेरी ट्रिकी. आय थिंक व्हॉट एक्झॅक्टली चार्म निशिकांत सर वॉज हॅव्हिंग. निशिकांत हा खूपच, पहिली गोष्ट खूपच इन्क्लुझिव्ह माणूस होता, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ टेक्निशियन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर ऑल्सो. म्हणजे तो आपण म्हणतो ना की आपण आता वेस्टर्न ह्याला जे स्पीलबर्ग्स आहेत किंवा स्कॉर्सेसी आहेत किंवा हे जे चांगले डिरेक्टर्स असतात ना, तशी क्वालिटी निशिकांतमध्ये होती आहे की खूप इन्क्लुझिव्ह. मग ते टेक्नॉलॉजी म्हणू नकोस, तुझे रायटिंग टेक्निक्स म्हणू नकोस, तुझं ॲक्टर्सना हँडल, स्टार्सना हँडल करणं आणि हे एव्हरीथिंग ही लर्न्ड इन द प्रोसेस. आणि त्यांनी तो शिकत गेला आणि त्यांनी ते इव्हॉल्व आणि ते तो आत्मसात करत गेला. दिस इज वॉट आय हॅव सीन इन निशिकांत. असे खूप कमी लोक असतात. काही वेळेला तुम्ही 1-2 फिल्म्स किंवा झाल्यानंतर यू थिंक दॅट यू आर अराइव्ड आणि आणि देन मग ती घसरणं, अशी खूप आपण उदाहरणं पण आहेत आपल्याकडे. पण निशिकांत वॉज ऑलवेज ओपन आणि इन्क्लुझिव्ह आणि काय नवीन येतं आहे, काय येतं आहे ह्याचा सतत अपडेट हे करणं, टेक्नॉलॉजी वाईज म्हणा किंवा स्टोरी वाईजसुद्धा कुठल्या पद्धतीने एक नवीन वेगळ्या पद्धतीने स्टोरी सांगायची, हे फार त्याचं. आणि स्वतः रायटर पण होता, स्वतः रायटिंगमध्ये पण त्याचं क्राफ्ट होतं, प्लस एडिटर तो आधीपासून होता. म्हणजे एडिटर तो असल्यामुळे त्याला एक डिरेक्टर म्हणून खूप त्याचा फायदा झाला होता. सो टेक्निकली पण तो खूप साऊंड होता आणि इट वॉज फन टू वर्क विथ हिम. हा सगळ्यात परत मोठा भाग होता. ही वॉज वन ऑफ द व्हेरी रेअर डिरेक्टर जो हिंदी में फिर करके एंड देन अब हिंदीमध्ये काम करून परत त्यांनी मराठीमध्ये पण सिनेमा बनवला वगैरे. तर पर्सनली विचारेन तुम्हाला ही गोष्ट की व्हॉट डू यू थिंक इज नॉट व्हेरी राईट और व्हॉट इज द प्रॉब्लेम अबाउट मराठी फिल्म्स गेटिंग डिस्ट्रीब्युटेड इन अ व्हेरी करेक्ट मॅनर ॲज पर युअर एक्सपिरियन्स. तुम्हाला काय वाटतं की काय असं प्रॉब्लेम होतं की एक टेंडल्यासारखी फिल्म जी तुम्ही पण खूप चांगल्या पद्धतीत सांगणार पण ती माझ्यापर्यंत कल्याणमध्ये सिनेमाघरात का नाही आहे किंवा ती कुठे डिस्ट्रीब्युशनमध्ये एक्झॅक्टली काय प्रॉब्लेम आहे? एक तर प्रॉब्लेम काय होतो की आपल्याकडे कन्सिस्टन्सी नाही आहे. कन्सिस्टन्सी नाही म्हणजे कसं होतं, चांगल्या सिनेमाची कन्सिस्टन्सी. खूप नंबर ऑफ फिल्म्स होत आहेत पण चांगल्या सिनेमाची ऑब्व्हियसली, कारण 4 मेकर्स 5 मेकर्सच आहेत खरं जे चांगला सिनेमा करतात. आणि मग ते किती करणार ना, वर्षातनं 1 करतील चांगला डायरेक्टर, बिकॉज इट टेक्स टू मच ऑफ टाईम टू मेक अ फिल्म. त्यामुळे ते 5-6 फिल्म्स वर्षातनं चांगले येतात आणि बाकीचे येतात ते ऑब्व्हियसली. म्हणजे सो काय होतं की काही वेळेला डिसअपॉइंट होतो तुमचा ऑडियन्स की अरे मला मराठी सिनेमा आत्ता मस्त 2 बघायला मिळाले आणि हे काय आता, असंही होतं. आणि दुसरी गोष्ट, इवन मराठी ऑडियन्स साऊथ इंडियन ऑडियन्ससारखा नाही आहे की कमिटेडली जाऊन मराठी सिनेमा बघणं. याचं कारण तुम्हाला तर हे वाटतं की आपण बॉलिवूड आणि मराठी इंडस्ट्री एकाच शहरात असल्यामुळे हो ते फ्रिक्शन होतं? ते आहेच, कारण ऑब्व्हियसली बॉलिवूडचा एक मोठा शेअर आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये. बॉलिवूड आपण लहानपणापासून, म्हणजे बॉलिवूड इज देअर फॉर इयर्स, जे साऊथला नाही आहे. सो ऑब्व्हियसली बॉलिवूड टेक्स मोठा शेअर आपल्या महाराष्ट्रातला किंवा ह्याच्यातला थिएटरमधला. आणि दुसरी गोष्ट परत तेच आहे की साऊथ इंडियन फिल्म्समध्ये प्रेक्षक इतका त्याच्या भाषेला किंवा त्यांच्या ह्याला कमिटेड आहे की फिल्म कुठलीही असो जाऊन बघायचं. म्हणजे एक वेळेला मला अजूनही माझे मित्र सांगतात की एक वेळेला खायला नाही मिळालं ना लोकांना तरी चालेल, पण फिल्म बघणं इज देअर प्रायोरिटी. असा फॅनॅटिक ऑडियन्स आहे, हार्डकोर आहे. तसा ऑब्व्हियसली नाही आहे. मराठी नाटकांना आहे. नाटकाची परंपरा आपल्या इथे खूप मोठी आहे. म्हणजे नाटकं हाऊसफुल जातात किंवा आज प्रशांत दामलेसारखा नट केवळ नाटकावरती एवढी वर्ष सस्टेन होतो आणि एवढा मोठा त्याचा एक ऑडियन्स वर्ग आहे जो कन्सिस्टंट आहे ओव्हर द इयर्स आणि तो वाढत गेला आहे हळूहळू इंटरनॅशनल. तसा सिनेमामध्ये तेवढा एका ॲक्टरचा ऑडियन्स आहे असं नाही आहे.
काय वाटतं सर, कसं चेंज होऊ शकतं गाडी, जर होऊ शकतं कसं करू शकतो आपण सगळे मिळून की मराठी इंडस्ट्रीमध्ये ह्या गोष्टी? काय एक तर खूप मी म्हटलं तसं कल्मिनेट म्हणजे काय म्हणतो त्याला, सगळ्यांचे त्याला एक एफर्ट्स किंवा हे लागतील. मुळात डिस्ट्रीब्युशनचा पण एक मोठा इश्यू आहेच. म्हणजे चांगल्या फिल्मला पटकन समोरून माणूस येऊन हे अजूनही म्हणजे मी काही लोक जसं तर झीमध्ये निखिल साने आणि ह्या लोकांनी तर मराठी सिनेमाला खूप वरच्या लेवल आणि ह्याच्यावरती, कारण निखिलसारखा माणूस ही बिलीव्ज इन कॉन्टेंट, तो कॉन्टेंटला बॅक करणारा माणूस आहे, त्याला ओळख आहे कॉन्टेंटची आणि तो वर्षानुवर्ष पॅशन आहे त्याला सिनेमात. तो अशी माणसं जर का खूप आली ना तर मराठी सिनेमाला एक सपोर्ट चांगला मिळेल ॲज अ डिस्ट्रीब्युशन आणि ह्याच्यामध्ये. आता आपण जेव्हा पूर्ण मराठी सिनेमा वगैरे बघतो सर, तर तुम्हाला असं मी पर्सनली विचारेन ऑफकोर्स की श्वास आणि डोंबिवली फास्ट ज्या टाईममध्ये आले त्यानंतर तुम्ही बघायला 2008 नंतर पॅरलल सिनेमाला पण एक पुश मिळायला लागला. लाईक वी कॅन सी देवडी, वी कॅन सी वासेवडं. तुम्हाला वाटतं का तो जो त्या टायमाचा फेज जर थोडा पुढे असता सो कुड हॅव गिवन मच बिग ऑडियन्स ऑर इम्पॅक्ट ऑन अ कमर्शियल लेवल? खरं तर असं नाही आहे. म्हणजे आता पॅरलल सिनेमा जी मुवमेंट होती हिंदीमध्ये, जी खूप म्हणणार ना श्याम बेनेगलपासून ह्या लोकांनी खूप सुरू केली होती, पण फार सस्टेन नाही झाली इफ यू सी. कारण अशी मुवमेंट अशी नसते. कॉन्टेंट असतो ना तो तुम्हाला कनेक्ट करतो कुठल्या तरी ह्यानी, आणि तो कनेक्ट नाही केला ना, म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो अगदी बॉलिवूड मोठी फिल्म घेतली ना, इफ इट डझंट कनेक्ट टू यू मग ती चालत नाही किंवा लोक त्याला डिस्कार्ड करतात. सो वेदर इट इज अ बॉलिवूड फिल्म, वेदर इट इज अ स्मॉल फिल्म लाईक श्वास किंवा फॅन्ड्री किंवा हे, तो कनेक्ट सापडला पाहिजे आणि तो कनेक्ट झाला पाहिजे. दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणून आपण बाहेरच्या लँग्वेज फिल्म्स जे बघतो, इस्रायली फिल्म्स बघतो, हे बघतो किंवा ते का बघतो, कारण काहीतरी तू कनेक्ट करतो त्याला, काहीतरी तुला ते ट्रिगर करतं. तसंच व्हायला पाहिजे. सो देर इज नो कमर्शियल फिल्म आणि स्मॉल फिल्म. इट्स ऑलवेज अ गुड फिल्म ऑर अ बॅड फिल्म. कोणते रोल्स आहेत जे तुम्हाला वाटतं की तुम्ही अजून केले नाही आणि तुम्हाला ते खूप अर्ज येते अशा टाईपचे रोल्स करायचेच आहेत तुम्हाला? असे काही रोल्स आहेत तुमच्या बकेट लिस्टमध्ये? मी म्हणजे हा प्रश्न माझ्याकडे सारखा येतो आणि माझं नेहमी असं म्हणणं आहे की फायनली स्क्रिप्ट ठरवतं की रोल कुठला चांगला आहे. सो आय ऑलवेज बिलीव्ह इन स्क्रिप्ट्स. म्हणजे स्क्रिप्ट जे हे करतं ते, आणि तीच तर गंमत पण असते की यू एंटर इन टू द स्क्रिप्ट, यू एंटर इन टू द स्किन ऑफ द कॅरेक्टर आणि मग तुम्ही ते जिवंत करता. सो ऑब्व्हियसली आय वेट फॉर गुड स्क्रिप्ट्स, दॅट इज वन थिंग. पण तरीसुद्धा आय वॉन्ट टू डू गुड, व्हेरी गुड कॉमेडीज किंवा ब्लॅक कॉमेडीज जे असतात ना, ह्युमर, ते मला इनफॅक्ट वी ट्राईड वन, एक मिस्ड कॉल म्हणून एक फिल्म आम्ही केली, ब्रिलियंट स्क्रिप्ट अगेन, आणि ती फिल्म तयार आहे. आता बघूया ती कधी रिलीज होते, काय होते. सो दॅट्स अगेन अ व्हेरी ब्लॅक ह्युमर काइंड ऑफ अ थिंग. पण अशा चांगल्या स्क्रिप्ट्स आय वुड लव्ह टू डू. दॅट्स वन थिंग दॅट आय वॉन्ट टू ट्राय. If I ask you in like 2-3 lines, you need to elaborate this. What is the ultimate job of an actor to the society? Like what is the responsibility as an actor towards the society? तर तुम्ही कसं कोट करा या गोष्टीला? I don't think actor is responsible to the society. Anywhere? Like? No, I don't think so. Actor does his own work. त्याचं जर्नी असते आणि तो त्याच्या जर्नीने तो हे होतो. देर आर फ्यू कॉन्टेंट किंवा फ्यू हे विच इम्पॅक्ट्स द सोसायटी इन हिज प्रोसेस किंवा इन हिज जर्नी. पण अदरवाईज इफ यू, म्हणजे म्हणूनच काही फिल्म्स यु नो इट टर्न्स आउट टू बी बॅड किंवा फेक, बिकॉज इफ यू डू इट ॲज अ काय म्हणतो त्याला प्रोपगंडा किंवा त्याला काहीतरी कोणाला शिकवायला गेलं असतं, कोणालाही आवडत नाही ते. द मेसेज ऑफ वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू, इट हॅज टू बी underlined into the there should be a layer of it into the story, very good story. So storytelling चांगली पाहिजे. सर आता आपण लास्ट मला आठवतं आपण बोललो की ॲक्टरचा जर सिटिझन किंवा काही त्याचा ड्युटी आहे. सो इफ ॲज यू सेड इट देर इज नथिंग ॲज ॲक्टर्सची काही ड्युटी नाही, ॲज अ सिटिझन तुमची ड्युटी असू शकते काही जर समाजाप्रती असेल तर. What do you think art and culture how art and culture directly impact a society? For example, इंजिनियर जेव्हा इंजिनिअरिंग करतात तेव्हा ते पूल बांधतील किंवा मशीन्स बनवतील समाजासाठी किंवा काही, तसं डॉक्टर्स दे कॅन हेल्प इन फॉर द हेल्थ वे. हाऊ आर्ट अँड कल्चर डिरेक्टली इम्पॅक्ट अ सोसायटी? व्हॉट डू यू थिंक अबाउट इट? सो आर्ट अँड कल्चर मेक्स यू गिव्स यू दॅट अँगल ऑफ ॲस्थेटिक्स. ॲस्थेटिक्स हा एक वेगळा खूप मोठा शब्द हे आहे, विषय आहे, जो ऑब्व्हियसली आम्हाला कॉलेजमध्ये जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये असणार, बिकॉज आर्टिस्ट
should know what is aesthetics आणि तसं. सो इफ यू सी ॲस्थेटिक्स इज बेसिकली त्याचं रसग्रहण म्हणतो ना आपण, की एखादी गोष्ट रसिक, आपण रसिक का म्हणतो, म्हणजे नुसता ऑडियन्स असून चालत नाही ना, तो रसिक लागतो तर तो प्रयोग रंगतो किंवा तो सिनेमा चालतो किंवा हे. तसं ते जे रस आहेत, ते जे काय म्हणतात त्याला, तो जो कला त्यातली आहे किंवा त्यातले जे आर्टिस्टिक क्वालिटीज आहेत त्याचं एक विश्लेषण म्हणा किंवा त्याचा आनंद आणि मग त्याचा एक उत्सव करणं असं ज्याला म्हणतो, तसं ते तुम्हाला आर्ट अँड कल्चर देतं. बिकॉज नुसतं इंजिनिअरिंग असेल तर नुसती पूल बांधून तुम्ही काय करणार, म्हणजे माणसाला फिलिंग्ज आहेत, माणसाला आवड निवड आहे किंवा टेस्ट आहे. मी म्हटलं तसं 6 सेन्सेस आहेत. सो म्हणूनच आपण म्हणतो ना की शरीर, आपण जो माणूस जो बनवला आहे ना, तो नुसता इंजिनिअरिंग नाही आहे, त्याच्यामध्ये भाव आहेत, त्याच्यामध्ये विचार आहेत, त्याच्यामध्ये लाईक्स डिसलाईक्स आहेत, इमोशन्स आहेत, राईट. सो इट्स अ काय म्हणतो बेस्ट इंजिनिअरिंग मॉड्यूल विथ ऑल दिस. मग नुसतं इंजिनिअरिंग होऊन चालणार नाही, त्या माणसाला बाकीच्या पण गरजा आहेत ना. मग त्याच्या ज्या आवडीनिवडी आहेत, त्याचे जे रस आहेत, त्याच्या ज्या बाकी काय म्हणतो त्याला, कुठेतरी त्याचा तो एक आर्टिस्टिक हे असं, तो आर्टिस्ट नसतो पण त्याच्यामध्ये आवड असते, तर ते आवड तुझं फुलफिल करणं किंवा हे करणं, तो कल्चर आणि तुमची कला हे करतं आणि तो समृद्ध करतो माणसाला. बिकॉज इट गिव्ज यू पर्स्पेक्टिव्ज. जसं मी म्हटलं तसं की एखादा मेसेज असा सरळ कोणी उपदेश दिला तर नाही चालणार, बट इफ यू गिव्ह इट इन अ गुड स्टोरी, ती जर रंगवून छान सांगितली तर मग ती पोचते किंवा त्याचा इफेक्ट होतो. There is huge impact, but subtly आहे आर्ट अँड कल्चरचा इम्पॅक्ट, विच वी नो इट्स अ ह्यूज डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑल्सो बऱ्याच वेळेला. म्हणजे ॲज आय सेड, म्हणून मी म्हणतो की आपलं टेलिव्हिजन रॉटन काय आहे, कारण विच इज द व्हेरी इफेक्टिव्ह मीडियम आणि ज्याचा फार म्हणजे काय म्हणतो त्याला खालच्या लेवलला त्याचं हे केलं जातं. म्हणजे इफ यू रिअली यूज टेलिव्हिजन ॲज अ व्हेरी गुड स्टोरी टेलिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरंट मेसेजेस ऑल्सो, किंवा इंटरेस्टिंगली गोष्ट सांगणं वगैरे त्यातनं केला, तर इट कुड इम्पॅक्ट द सोसायटी इन अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह अँड व्हेरी बिग वे. पण ते नाही आहे, त्याचा विचारच नाही करत. टेलिव्हिजन इज बॅड. का होतं म्हणजे आपण एका टायमाला रेणुका शहाणे, पंकज कपूर, परत रत्ना पाठक, सगळेच चांगले चांगले, तुम्ही इव्हन खूप टेलिव्हिजन केलं, आता सडनली आपण बघतो ते असं काहीच नाही आहे. एक्झॅक्टली तो ग्राफ असा आहे. याचं कारण तेच झालं की काही लोकांनी टेलिव्हिजनला किंवा सगळ्याच म्हणजे टेलिव्हिजनच्या निगडीत असलेल्या मग ते क्रिएटर्स असतील आणि ते जे सप्लायर्स असतील किंवा तो जो चॅनल हेड किंवा जे कोणी, त्या लोकांनी खूपच त्याला लाईटली आणि खूपच त्याला काय म्हणतो त्याला ॲज अ ॲडव्हर्टायझिंग मीडियम, की आम्हाला ॲड्स मिळाले का बास आहे. दे नेवर केअर्ड अबाउट दी ऑडियन्स. ॲक्च्युली दे डोंट केअर अबाउट दी ऑडियन्स. दॅट्स द होल थिंग. सिनेमा बनवताना, वेबसिरीज किंवा कुठलंही नाटक करताना यू केअर अबाउट दी ऑडियन्स. तुम्हाला माहिती असते की या ऑडियन्सला मला एक तऱ्हाचा एक एक्सपिरियन्स द्यायचा आहे किंवा मला ह्या प्रकारचा त्याला ऑडियन्सला एका लेवलला न्यायचा, असं तो सगळा एक हे असतो. किंवा एक्सपेरिमेंटल प्ले करताना सुद्धा ओके, मी ऑडियन्सला एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह मी देऊ इच्छितो ह्या नाटकातनं, हा सगळा एक हेतू असतो. तसं देज नो इंटेन्शन ऑन टेलिव्हिजन. हा सगळ्यात मोठा त्यातला आहे. दे व्हेरी म्हणजे they don't care. Basically, they don't care. So in near future, will you anytime come on television to do a good story or something? हां, म्हणजे जोपर्यंत आता मी जेवढं टेलिव्हिजन केलं तेवढंच की जेवढं चांगलं. एक अवंतिका विच वॉज अगेन बेस्ड ऑन अ बुक, विच वॉज अगेन संजय सुरकर आणि स्मिता तळवकर सारखं होल कास्ट वॉज गुड. त्याच्यानंतर गुंततार उदय हे जे परत सतीशने, अगेन अ व्हेरी रिस्ट्रिक्टेड 4 महिन्याची सिरीज, व्हेरी वेल रिटन बाय चिन्मय मांडलेकर. सो अशा मी केल्या म्हणजे हिंदीमध्ये काय किंवा मराठीमध्ये काय. अदरवाईज आय हॅव नॉट डन टेलिव्हिजन. म्हणजे बालाजीचं आता सतत मला हे यायचे, पण आय नेवर, बिकॉज तो इंडिफरन्स मला माझ्या ह्याच्यातच जात नाही, माझ्या DNA मध्येच नाही. इंडिफरन्स इज नॉट माय DNA. हू आर द ॲक्टर्स इन इंडिया यू गेट सो मच ॲस्पिरेशन फ्रॉम? व्हेरी गुड. म्हणजे खूप ॲक्टर्स, अगदी म्हणजे पूर्वीपासून बलराज साहनींपासून ते काय म्हणतो आपलं ऑब्व्हियसली नसीर आहेत, पंकज कपूर, ओमपुरी तर आहेतच. थिएटर ॲक्टर्समध्ये इव्हन मला अरुण सर नाही खूप मला आवडायचे, म्हणजे अजूनही आवडतात. व्हॉट अन ॲक्टर ही वॉज. त्यांचं काम सर तुम्ही काही सांगू शकाल तर? सिंहासन
कितीतरी म्हणजे त्यांच्या त्या मराठी पॉलिटिकल फिल्म किंवा अशा सुद्धा म्हणजे रेग्युलर ज्या मराठी त्यांचे जे सिनेमा घरकुल नावाचं एक सुंदर फॅमिली फिल्म होती त्यांची, ब्रिलियंट ॲक्टर निळू फुले. व्हॉट अन ॲक्टर म्हणजे क्लोजेस्ट, म्हणजे काय म्हणतो त्याला, क्लोजेस्ट टू लाईफ रोल करणं म्हणजे काय हे त्यांच्याकडनं मला शिकायला मिळालं. डॉक्टर लागू, श्रीराम लागू वॉज अ ब्रिलियंट ॲक्टर, ते पण होते. आणि न्यू एजमध्ये सर तुम्हाला काय वाटतं कोण? न्यू एजमध्ये तर खूपच आहे टॅलेंट चांगला. म्हणजे अमय वाघ इज अ व्हेरी गुड टॅलेंट. सुबोध पण आहे, म्हणजे ही इज ट्राईंग टू. आत्ता हा एक मुलगा आहे जो आनंदी गोपाळमध्ये ज्यांनी गोपाळरावांचं काम केलं, काय नाव, ललित प्रभाकर. व्हेरी गुड ॲक्टर. आय लुक फॉर हिज फिल्म्स. म्हणजे व्हेरी गुड ॲक्टर. सई तामणकर. तर देर इज अ व्हेरी गुड टॅलेंट राईट नाउ लाईक वी कॅन सी. येस डेफिनेटली. आणि अजूनही मला असं वाटतं थिएटर आणि सो मराठीमधनं तर डेफिनेटली टॅलेंट्स येतात, कारण थिएटर हा बेस आहेच. तो पुण्यात असेल, मुंबईत असेल, सो थिएटरमधनं खूप चांगले. मुक्ता बर्वे ब्रिलियंट ॲक्टर. सोनाली कुलकर्णी. इनफॅक्ट म्हणजे दोघींचे एक वेगळे एक गुण आहेत. म्हणजे ऑब्विसली सिनियर आहे ती, तर माझीच कॉन्टेम्पररी. आम्ही काय म्हणतो त्याला, आमचे गुरु एकच आहेत, सत्यदेव दुबे दोघांचे. त्यामुळे ऑब्व्हियसली वी हॅव अ डिफरंट हे. पण इवन ही यंग सोनाली आहे, तिच्यात पण एक खूप छान नॅचरल असे इन्स्टिंक्ट्स आहेत. शी इज व्हेरी गुड. ह्यूज टॅलेंट राईट नाउ लाईक वी कॅन सी. Sir, this is the question I was really trying to ignore, being very honest. तर खूप वेळा तुम्हाला विचारलं होतं, तर आवडलंच नाही माझ्याकडून, की ऑस्कर्सचं जेव्हा तुम्हाला पहिल्यांदा वेन यू केम टू नो अबाउट ऑस्कर, ऑफकोर्स अ व्हेरी ह्यूज थिंग टू हॅव इन युअर करियर. तर हाऊ डज दॅट मुवमेंट हॅपन? लाईक वेअर वर यू वेन यू केम टू नो अबाउट लाईक श्वा, व्हॉट एक्झॅक्टली? वेल दॅट वॉज त्यावेळेला तर इट वॉज लाईक काय म्हणतो त्याला, मला 4 दिवस तर असं वाटलं होतं मी स्वप्नातच आहे. बिकॉज जेव्हा मी म्हटलं कॉलेजमध्ये असताना किंवा त्याच्यानंतरसुद्धा ऑस्कर्स बघणं वॉज आवर बिग थिंग. म्हणजे कारण मध्यरात्री व्हायच्या तिथल्या US टाईमला. सो माझे किशोर कदम, आम्ही थिएटर मित्र एकत्र बघून ऑस्कर अवॉर्ड्स बघायचो. मग ते ऑस्कर फिल्म्स कुठल्या आहेत त्या मिळवायचो. तेव्हा इतक्या सोप्या नव्हत्या. म्हणजे इट वॉज नॉट VHS कुठून तरी मिळवायची काहीतरी, असं ते करून ते असायचं. त्यामुळे ऑस्कर वॉज कारण रेकग्निशन आणि चांगल्या डिरेक्टर्सच्या फिल्म तेव्हा कळायच्या की कुठल्या वगैरे. आणि पण माझं नेहमी, म्हणूनच माझा एक विश्वास एक असतो ना, की आपण जेव्हा रिअली हार्ड विश करतो ना, ती गोष्ट मिळते किंवा ती गोष्ट कुठेतरी जवळ येते असं दिसतं. सो आय थिंक दॅट वॉज वन बिग एक्झाम्पल दॅट हॅपन्ड, की श्वास माझी पहिली मराठी फिल्म आणि ती ऑस्करला ऑफिशियल एंट्री, विच वॉज कम्प्लिटली काय म्हणतो त्याला, ड्रीम कमिंग ट्रू म्हणण्यापेक्षा मी विचार पण नव्हता केला की एवढ्या लवकर काहीतरी असं आपण जवळ जाऊ. बट मे बी ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम वी आर नॉट रेडी टू हाऊ टू त्या जर्नी ऑस्करपर्यंत पोचणं, किंवा त्यांचा एक वेगळा एक हजारोंनी एक हे असतो, काय म्हणतो त्याला, ऑस्करचे ज्युरीज असतात, मेंबर्स असतात. आणि मग ते जेव्हा वोट करतात तेव्हा ती फिल्म ऑस्करला नॉमिनेट होते आणि हे होते. ती प्रोसेसच कोणाला त्यावेळेला माहिती नव्हती. वी आर नॉट इवन प्रिपेअर्ड फॉर ऑल दॅट. सो हाऊ हॅपन लाईक, मग त्यात काही मिस्टेक वगैरे काही झालं? मिस्टेकपेक्षा जी फिल्म पोचवायला लागते ना तिथल्या लोकांना, त्या सगळ्या ज्युरींना, आणि ते सगळे वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये, US मध्ये, युरोपमध्ये असे ते असतात. सो जितकं तू ते लोकांना आपण ते पोचवतो, कारण फिल्म बघायलाच नाही मिळाली त्यांना, तर हाऊ विल दे वोट फॉर द फिल्म, असा तो एक मोठा हे असतो. आणि त्याची एक वेगळी प्रोसेस असते, विच त्यावेळेला मला असं वाटतं कोणालाही तेव्हा माहिती पण नव्हती. सो व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन अबाउट दॅट? लकी. आणि परत कसं असतं की ते असतं की ऑब्व्हियसली जगातल्या सगळ्यात चांगल्या फिल्म्स नॉमिनेट होतात पहिल्या 5 मध्ये. सो आय थिंक वी वेर फायनली कुठेतरी 6 आणि 7 नंबरला होती. म्हणजे वी जस्ट अगदी थोडक्यात आपण पहिल्या 5 मधलं मिस केलं, विच इज अ बिग थिंग. म्हणजे तुम्ही जगातल्या 6-7 फिल्म्समध्ये सुद्धा येणं इज अ व्हेरी बिग थिंग. But are you trying to say anywhere here की we might have been aware about that thing पहिल्यापासून? We should be. अर्थात त्यावेळेला ती प्रथाच नव्हती, आपण कधी ऑस्करला गेलोच नव्हतो, त्यामुळे काही माहितीच नव्हतं. पण आय थिंक नाव पीपल नो की ओके ऑस्करला
नॉमिनेट झाली तर मग व्हॉट इज द प्रोसेस दॅट हॅज टू, हे सगळं आता आपल्याला माहिती आहे. तेव्हा माहिती आहे टॉप 5 मध्ये येण्याचे चान्सेस असते आपले? चान्सेस असते मे बी, बिकॉज जेवढं वोटिंग त्या फिल्मला जास्त झालं असतं तर ती कदाचित जाण्याची चान्सेस होते. सो वी विल थिंक इन दिस वे की श्वासने सगळ्यांसाठी त्याचा रस्ता खोलला की यू द फिल्म गॉन देर, मग आम्हाला तर एक एनलाइटमेंट आली, मग आता पूर्ण इंडस्ट्री त्या गोष्टीला फॉलो तरी करेल पुढे. व्हॉट्स युअर पॉलिटिकल स्टँड? वेन आय एम सेइंग पॉलिटिक्स, आय डोंट वॉन्ट टू नो द पार्टी ऑर एनिथिंग यू आर सपोर्टिंग, बट तुम्हाला काय वाटतं की पॉलिटिक्स थ्रू कोणत्या 3 गोष्टींचा मेजर चेंजेस झाले पाहिजे समाजामध्ये? सी, ज्याला आपण समृद्धी म्हणतो, म्हणजे पूर्वीपासून आपण जेव्हा मौर्य संस्कृती जेव्हा होती तेव्हा ती खूप समृद्ध संस्कृती असं म्हणतात. मग समृद्धी म्हणजे काय होती? सो इट वॉज नॉट ओनली दे की सगळ्यांकडे सोनी नाणी आणि टू मच ऑफ काय प्रॉस्पॅरिटी, पैसे खूप होते पैसे होते. त्या व्यतिरिक्त देवर लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स, देवर लॉट ऑफ हिस्टोरियन्स, देवर लॉट ऑफ आर्किटेक्टर, देवर लॉट ऑफ सायन्स, म्हणजे आयुर्वेदाचं सायन्स. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समृद्ध करतात. दॅट्स वाय मौर्य संस्कृती ही आपली, आणि हे आपल्या देशात घडलेलं आहे. ओके, अशी संस्कृती परत येणं किंवा अशी संस्कृतीकडे फोकस असणं इज ऑब्व्हियसली द आय मीन काय म्हणतो त्याला, कॅन बी द फर्स्ट मेजर चेंज. सो आपल्या देशात अजूनही शिक्षण, खऱ्या अर्थाने शिक्षण कसं, किंवा तळागाळापर्यंत शिक्षण कसं पोचावं, काही लोक करतायत, पण पॉलिटिकल एजेंडा अजून मला दिसत नाही आहे कुठल्याच आतापर्यंत आपल्या देशामध्ये. जर युरोपमध्ये गेलं किंवा जर्मनीमध्ये गेलं तर शिक्षण हा तुमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे असं मानलं जातं. त्यामुळे शिक्षण तिथे खूप क्वालिटेटिव्ह शिक्षण फ्री आहे किंवा सहज सोपं आहे तिकडे, जे आपल्या देशात अजून नाही आहे. अजूनही खूप खर्च लागतो शिक्षणाला चांगल्या, फार कमी लोकांना. मग कास्ट सिस्टीम आहे मध्ये, म्हणजे की राखीव जागा आहेत, हे आहेत, असं सगळं खूप कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, ज्याच्यामुळे ज्याला डिझर्विंग जे लोक आहेत ना, तोपर्यंत त्यांना शिक्षण मिळतंय का नाही मिळतंय असं मला वाटतं. अजूनही नाही मिळत आहे काही लोकांना. तसंच मेडिकल सर्व्हिसेस, की मेडिकल सर्व्हिसेस हे जसं आपण बाहेरच्या देशात गेलं तर तुला इतक्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत की इट इज टेकन केअर ऑफ. त्यामुळे त्या अजूनपर्यंत सगळ्या, अर्थात आपलं पॉप्युलेशन खूप हेवी आणि खूप आहे आणि त्या सगळ्यांना इन्क्लूज करणं इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क, पण ॲटलिस्ट तो ॲप्रोच किंवा ते सगळं त्याच्यासाठी हळूहळू का होईना, इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग दॅट अप, ते मला असं वाटतं समृद्ध करेल आपल्या देशाला. सो दॅट इज टू बी स्टील डन. Okay, well, sir, just really last one. What suggestions you can give to aspiring actors now? तुमच्या जर्नीमध्ये तुम्ही जे काय चुका केल्या असतील किंवा जे काय तुम्ही राईट डिसिजन घेतलं असेल, ह्या सगळ्यांना जर मी एक पूर्ण समअप केलं, तुम्हाला मी विचारेन की 2 ते 3 सजेशन तुम्ही आत्ता येणाऱ्या ॲक्टर्सला किंवा जे बघतात आता त्यांना तुम्ही काय द्याल? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवर्क. देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क. त्यामुळे तुमच्या पद्धतीने तुम्ही जे काही शिक्षण घ्याल किंवा तयारी कराल किंवा ज्याच्याकडनं, वेदर इट इज अन इन्स्टिट्यूशन किंवा इंडिव्हिज्युअल कोणी माणसाकडनं, तर यू हॅव टू बी रेडी फॉर हार्डवर्क. दॅट इज वन थिंग. डेडिकेटेडली हार्डवर्क. दुसरी गोष्ट, चुका करूच नाही असं नाही, चुका इनफॅक्ट करा, बिकॉज अनलेस यू मेक मिस्टेक्स यू कॅन लर्न. म्हणजे त्यात मी पण माझ्या चुकातनं, एव्हरीबडी लर्न्स थ्रू हिज मिस्टेक्स. इनफॅक्ट आपल्या इथे फार हे आहे की तू चूक करू नकोस. इनफॅक्ट द मोर यू डू मिस्टेक्स द मोर यू लर्न, बिकॉज दॅट्स द, काय म्हणतो त्याला, त्याच्यासारखं चांगलं शिकणं होत नाही, बिकॉज अदरवाईज इट इज मोर ऑफ अ शिकवणं. पण स्वतः शिकतो जेव्हा तू चूक करतो किंवा स्वतः चूक करतो. सो मेकिंग मिस्टेक्स इज ॲब्सोल्युटली शुड बी ओके, बट त्यातनं तुम्ही शिकलं पाहिजे. दॅट इज वन थिंग. आणि दुसरी गोष्ट पेशन्स. म्हणजे ही एक जर्नी आहे हे लक्षात घ्या. कारण बरेच वेळेला काय होतं, स्पेशली सिरियल्स आणि ह्याच्यातले ॲक्टर्स, 1-2 सिरियल्स मिळाले का दे आर लाईक ते थिंक, किंवा शोज बघतो आपण, सडनली त्यांना एक हे येतं, ग्लॅमर येतं आणि हे येतं, आणि देन यू सी दॅट दे आर नो वेअर आफ्टर दॅट शोज, राईट. पण सस्टेनेबिलिटी किंवा तुम्हाला खरंच आर्टिस्ट, पहिलं म्हणजे तुम्हाला आर्टिस्ट व्हायला पाहिजे टू सस्टेन युअर सेल्फ, बिकॉज तो नुसतं काम नाही देतो, तुम्हाला आनंद पण देतो. सो तुम्हाला पहिला आनंद मिळाला पाहिजे तुमच्या कामातनं, देन यू सस्टेन टू द एंड. दॅट इज वॉट आय फील. Yeah, this was the idea of the podcast has always been ki people like you should present their human side to the people, ki that's what we do, and people can also feel relatable ki हे यांच्यासोबत होतं आमच्यासोबत होतं, काही एवढं वेगळं नाही. तर what is the biggest mistake you think you have done in your acting career, so that people can also relate की चला सरांसोबत झालं तर आमच्यासोबत पण होऊच शकतं असं.
आय थिंक मिस्टेक असं नाही, पण समहाऊ कुठेतरी आय फील नाव ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाईम की मी आणखीन फोकस इफ यू आय वुड हॅव डन फॉर द हिंदी फिल्म्स त्यावेळेला, बिकॉज द बॉडी ऑफ वर्क दॅट आय एम देअर इन मराठी ऑब्व्हियसली म्हणजे मान सन्मान आहे किंवा ते एक रेकग्निशन आहे, बट आपण म्हणतो ना की ज्याला इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी किंवा इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीली ऑल्सो, म्हणजे अगदीच उदाहरण द्यायचं झालं तर मी आणि मनोज बाजपेयी म्हणजे वी आर कॉन्टेम्पररीज. आम्ही सुरुवात केली तेव्हा सुद्धा मनोज वॉज अ स्ट्रगलर, आय वॉज अ स्ट्रगलर. आम्ही एकत्र शूलमध्ये पण काम केलं किंवा यु नो वी आर, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज इन हिंदी किंवा त्याचं जे काम हिंदीमध्ये होत गेलं, जी रेकग्निशन मिळते हिंदीमध्ये किंवा ते जे हे मिळतं, पण हे मल्याळम साऊथमध्ये तसं होत नाही. साऊथमध्ये पीपल आर रिअली सेल्फ एफिशियंट, म्हणजे दोज आर बिग स्टार्स. तसं मराठीमध्ये नाही आहे. स्टार्स म्हणण्यापेक्षा ती जी एक स्ट्रॉंग एक शाश्वत ज्याला एक हे म्हणतो ना, ती तेवढी मराठीमध्ये अजून नाही आहे जेवढी साऊथमध्ये आहे किंवा हिंदी फिल्म्समध्ये. ऑब्व्हियसली हिंदीमध्ये जो तुम्हाला एक एक्सपोजर मिळतं आणि मग फिनान्शियली ऑल्सो यू आर मच मच बेटर दॅन वॉट यू आर. त्याच्यामुळे बॉडी ऑफ वर्क तेवढंच असतं, बट तो जो ॲडेड ॲडव्हान्टेज आहे हिंदीमध्ये किंवा स्पेशली साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये तो अजून मराठीमध्ये तेवढा नाही आहे. बट स्टील आय एम नॉट रिग्रेटिंग दॅट, बट दिस इज जस्ट अन अँगल ऑर अ पर्स्पेक्टिव्ह दॅट आय थिंक अबाउट नाव, की अजून त्यावेळेला मी थोडं आणखीन फोकस हिंदीमध्ये आणखीन जरा एफर्ट करायला पाहिजे होता टू गेट माय सेल्फ मोर इन टू हिंदी ऑल्सो. यू हॅव्हिंग गुड पियर्स इन हिंदी टू, राईट? लाईक सॉरी, यू हॅव्हिंग गुड पियर्स ऑल्सो इन हिंदी, लाईक हंसल मेहता अँड ऑल. नो ऑब्व्हियसली आहेत ना, पण होतं काय की अजूनही ते लोक मला एक मराठी ॲक्टर म्हणून बघतात. दे डोंट, आपल्याकडे तो एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह आहे परत, की इवन कास्टिंगमध्ये आय थिंक इवन कास्टिंगमध्ये करताना पण असंच होतं की हिंदी ॲक्टर्सना पहिलं इफ यू सी फार असे अजूनही मराठीमध्ये एवढं टॅलेंट आहे, बट दे आर नॉट ऑल सीन ऑन हिंदी वेब सिरीज किंवा हे वगैरे. फारच आत्ता म्हणजे सी म्हणूनच नागेशनी जेव्हा सिटी ऑफ ड्रीम्स नागेशनी केली तेव्हा इट वॉज अ सक्सेस बिकॉज ती मराठी फॅमिली असल्यामुळे त्यांनी मराठी ॲक्टर्स घेतले, विच इज अ व्हेरी वाईज थिंग टू डू. आणि आता अजूनही तेवढं होत नाही आहे. प्लॅटफॉर्म्स म्हणतात नाही वो मराठी उतना नहीं चाहिए, मराठी में इतना विजिबिलिटी, मग देर इज अ म्हणजे एवढं मोठं उदाहरण असूनसुद्धा अजूनही मराठी कॉन्टेंट किंवा मराठी काय म्हणतो त्याला मॅल्यू असलेला कॉन्टेंट आहे ना, तो फार अजून कमी आहे. म्हणजे हंसलनी अगेन मेड अ गुड स्ट्रॉंग स्टेप बाय गेटिंग गुजराती कॉन्टेंट, म्हणजे मग तो स्कॅममध्ये असेल म्हणजे गुजराती फॅमिली किंवा आता स्कूपमध्ये. सो बिकॉज तो त्याला इतकी ती हे माहिती आहे ना, त्याचे जे सगळे गुजराती फॅमिलीचे फ्लेवर्स माहिती आहेत. सो ही ट्राय, आणि ते किती वेगळं आणि छान दिसतं हे अजून व्हायला पाहिजे. दॅट्स वाय त्यांना डायव्हर्सिटी क्राफ्ट आर्टमध्ये एक्झॅक्टली स्टोरीज पण वेगळ्या दिसतील आणि इट्स अ म्हणजे दॅट्स अ अपॉर्च्युनिटी नाव आणि इट्स अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म टू शो डिफरंट व्हरायटी ऑफ स्टोरीज. त्यामुळे मराठीतले अजून यायला पाहिजे. अँड व्हॉट ऑल प्रोजेक्ट्स आर कमिंग सर? सो आत्ता एक इमिडिएटली एक फिल्म आत्ता टेरिटरी नावाची फिल्म आता फेस्टिवल राऊंड्सला करते, तर ती आत्ता पुण्याला पिफला पण होती, आत्ता कानला पण गेली होती. इथून महाराष्ट्र स्टेटनी ज्या 3 फिल्म्स पाठवल्या कानला त्यात टेरिटरी होती. सो फेस्टिवल झाल्यानंतर ती बहुतेक थिएटर रिलीज आणि मग डिजिटल रिलीज होईल. एक मोठी फिल्म आत्ता मराठीत आम्ही आत्ता फायनल स्टेजेसमध्ये आहे, ती सत्यशोधक म्हणून जे महात्मा फुलेंवरती बायोपिक आहे. सो विच इज अगेन अ व्हेरी बिग हे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंची लाईफ स्टोरी आणि त्यांचं जे सगळं. तुम्ही त्यात सर कोणता? महात्मा फुलेंचा रोल करतो आणि राजेश्री देशपांडे हे सावित्रीबाईंचा रोल. ऑन दॅट नोट थँक्यू सो मच सर, यू हॅव बीन अ ग्रेट होस्ट. आम्ही जेव्हा आलो तेव्हा सरांनी खूप चांगल्यापणे आम्हाला लिंबू सरबत वगैरे दिला. सो थँक्यू सो मच सर. प्लेजर. थँक्यू. Oh, my love for you will never fade away. 5 a.m. as I sing. Oh,